پیپلز بس سروس نے عوامی خدمت کے 4 سال مکمل کر لیے۔ جدید آرامدہ اور باوقار سفری سہولت نے لاکھوں شہریوں کا سفر آسان بنایا۔ سالگرہ کی تقریب میں حکام نے منصوبے کو مزید وسعت دینے کی عزم کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں اقصی شاہد کی رپورٹ۔ 4 سال لاکھوں مسافر ایک کامیاب سفر۔ پیپلز بس سروس شہریوں کے اعتماد کی علامت۔ محفوظ، آرام دہ اور باوقار سفر کا تسلسل جاری۔ کراچی سے شروع ہونے والی پیپلز بس سروس نے کامیابی کے 4 سال مکمل کر لیے۔ تقریب میں پروجیکٹ ڈائریکٹر، آپریشنل ڈائریکٹر اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت محنت، دیانتداری اور عوامی خدمت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور ملازمین کی خدمات کو سراہا۔ برکت ملتی ہے اخلاق سے، برکت ملتی ہے صبر سے، برکت ملتی ہے درگزر سے، معاف کرنے سے۔ یہ ادارہ آگے جانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ ایک، ہمیں معافی مانگنی آنی چاہیے اور دوسرا، ہمیں معافی دینی بھی آنی چاہیے۔ یہ آئی ایم سوری انقلاب ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر عبدالشکور اور آپریشنل ڈائریکٹر میر جت نے کہا کہ پیپلز بس سروس کا دائرہ سندھ بھر میں مزید وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری معیاری، محفوظ اور آرام دہ سفری سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ مستقبل میں ہم اسی طرح اس پروجیکٹ کو آگے لے جانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے۔ تو میرے یہی خیالات ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ نیک خواہشات کے ساتھ ہم اس پروجیکٹ کو، اس ایونٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ میں شکریہ کے ساتھ صرف اتنا کہوں گا کہ اس پورے سفر میں ہم سب پوری ٹیم جو ہے وہ اس سب کا کمال ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہم رول ہے وہ ڈرائیور اور میکینیکل اسٹاف کا ہوتا ہے اس کو آگے لے جانے میں۔ پیپلز بس سروس کے ایک سینئر ڈرائیور نے بھی اپنے تجربات شیئر کیے اور ادارے کے ساتھ اپنی وابستگی کو اعزاز قرار دیا۔ مشکلات تو بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، یہ ٹریفک کی وجہ سے بھی اور ٹریفک والوں کی طرف سے بھی بہت مشکلات ہیں ہمیں، ایسے بہت مزید مشکلات ہیں ہمیں، مگر ماشاءاللہ پھر بھی ہم اس کو کور کرتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان سے پیش آتے ہیں۔ حکام کو امید ہے کہ مستقبل میں یہ منصوبہ سندھ کے مزید شہروں تک بھی پھیلایا جائے گا۔ کیمرامین جیزی کے ساتھ اقصی شاہد TE21۔ سرکاری نوکری نہیں، ہنر ہی نوجوانوں کا اصل سرمایہ۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے نوجوانوں کو کامیابی کا نسخہ بتا دیا، جبکہ گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں زیب ٹیک کی گریجویشن تقریب سے خطاب میں بولے انسٹیٹیوٹ سے 5 برس کے دوران 5000 سے زائد گریجویٹس اپنے روزگار سے لگ جائیں گے۔ ویران عمارت سے ہنر کے مرکز تک کا سفر۔ گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں زیب ٹیک، جہاں 3 سال میں 3500 کے قریب نوجوانوں کے ہنر مند فوج تیار۔ انسٹیٹیوٹ میں گریجویشن تقریب میں وزیر محنت سعید غنی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کہا کہ اعظم بستی میں یہ عمارت ایک زمانے میں نشئی افراد کی آماج گاہ تھی۔ زیب ٹیک کے اشتراک سے یہاں پر نوجوانوں کو ہنر سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 3 سال کے دوران 3000 سے زائد نوجوان ہنر مند بن کر نکلے ہیں۔ حکومت سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتی تو ہم نے سوچا کہ ہنر مند پیدا کیے جائیں۔ جو تعمیرات تھی وہ شاید اتنی اچھی نہیں تھی، تو اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کو اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، خرچہ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ بلڈنگ ٹھیک رہے۔ تو یہ 3 سال میں حکومت سندھ نے جتنے پیسے زیب ٹیک کو دیے تھے اس ادارے کو چلانے کے لیے، اگر ہم خود چلا رہے ہوتے، سندھ حکومت کا محکمہ خود چلاتا ہے اس کو، تو اس سے شاید 2 گنا یا 3 گنا زیادہ ہم اس میں خرچہ کر چکے، تو شاید جو آؤٹ پٹ ہے، جو بچے اس طرح سے نکل رہے ہیں سیکھ کر، ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے اور شاید اتنے زیادہ بہتر وہ تربیت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر زیبسٹ کے ذیلی ادارے زیب ٹیک کی سربراہ وحیدہ محسر نے اپنے خطاب میں کہا کہ 3455 طلباء اور طالبات نے مختلف شعبہ جات میں اپنی گریجویشن مکمل کر لی ہے۔ نوجوان سرکاری نوکریوں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ ہنر مندی کی جانب توجہ دیں۔ اگر ہم اس یوتھ کو اسکلڈ بنائیں تو یہ ہمارا اثاثہ بن سکتے ہیں، پھر ہم غریب نہیں رہیں گے۔ گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن انڈسٹری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا، اگر انڈسٹری کو فلورش کرنا چاہتے ہیں تو صرف وہ ہمیں کورس ڈیزائن، کیریکولر ڈیولپمنٹ میں مدد نہ کریں، دے شوڈ ٹیک ڈرائیونگ سیٹ آف دا TVET انسٹیٹیوٹس۔
तकरीब में तलबा और तालिबात में डिग्रियां तफवीज की गईं। तलबा और असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। ओगरा की सिफारिशात की रोशनी में नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफे पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका ईरान जंग का खमियाजा पाकिस्तान अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफे ने अवाम को चकरा कर रख दिया। रात गए पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर हो गई है। जबकि पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 फी लीटर इजाफा करके नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों ने कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इज़हार करते हुए कहा है कि पहले ही महंगाई ने ज़िंदगी मुश्किल बना दी है, ऐसे में मामूली इजाफा भी घरेलू बजट को मुतासर करता है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। तो रोज़ाना ना मर रहे हैं ना, आए दिन कोई ना कोई मसले मिसाइल, पेट्रोल महंगा, कभी कुछ महंगा। बढ़ाने के टाइम पे तो करते हैं कि सीधा 20 रुपये 30 रुपये बढ़ाते हैं, वैसे जब कम करना होता है ना तो 2 रुपये 1 रुपया 3 रुपये हमारी औकात बताते हैं कि तुम्हारी औकात ये है। पेट्रोल की जो मुनासिब कीमत है वो 150 180 ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये सही है। इससे ऊपर तो पेट्रोल की कीमत नहीं होनी चाहिए। हुकूमती नुमाइंदगान के मुताबिक नई कीमतों का तयन ओगरा की सिफारिशात और पेट्रोलियम प्राइसिंग मैकेनिज्म के तहत किया गया है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल भी ट्रांसपोर्ट लागत और शहर ज़रूरियात की कीमतों पर असर डाल सकता है। शहरी मुंतज़िर हैं कि हुकूमत महंगाई के दबाव को कम करने के लिए रिलीफ इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल उतार चढ़ाव ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से यौमिया आमदनी मुतासर होती है, घर के अखराजात, बच्चों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तवाज़ुन लाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार रद्दोबदल, रिक्शा ड्राइवर्स भी शदीद परेशानी में मुब्तला। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाता है। किरायों में इजाफा करने पर मुसाफिरों की जानिब से भी नाराजगी का सामना करना पड़ता है। अशिया खुर्दोनोश, बिजली, गैस और दीगर जरूरियात जिंदगी पहले ही महंगी हो चुकी है। ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी से इन्हें कोई फायदा नहीं पहुँचता। मुश्किलात तो बहुत पेश आ रही हैं, क्योंकि हम ड्राइवर पेशा लोग हैं, रिक्शा चलाते हैं तो पैसेंजर से पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उसके हिसाब से पैसे नहीं देते हैं। सही है, तो हमारे बजट में ही फ़र्क पड़ता है। सवारी भाड़ा नहीं दे रही है, बहुत ही मुश्किल से घर चल रहा है, बहुत ही मुश्किल से काम हो रहा है। आजकल बहुत परेशान है, हर बंदा परेशान है। सवारी बिल्कुल भाड़ा नहीं दे रही है। पेट्रोल देखो 380 रुपये 360 रुपये हो गया। अभी काम नहीं हो गया पहले वाला। पहले फिर भी 2000 2500 बन जाता था, अभी 1000 1200 अभी घर भी मुश्किल से चल रहा है बाजी। ड्राइवरों के मुताबिक बढ़ते हुए अखराजात की वजह से बच्चों की तालीम, घर का किराया, राशन और दीगर जरूरियात पूरी करना रोज ब रोज मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन अवाम की मौशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया जाए। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील बराजा, सिटी 21। कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी। प्री मेडिकल में हफ्सा खान की 1011 नंबर के साथ पहली पोजीशन, हुदा सरवर की 1007 नंबर के साथ दूसरी, जबकि आमना अजीज ने 1004 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन ली। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला की 925 नंबर के साथ पहली पोजीशन, अलमास फातिमा और खानसा रजा 902 नंबर के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर रही। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में अस्का इमरान ने 973 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। खुसूसी उम्मीदवारों में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है। आपको यहां पर अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि कराची इंटर बोर्ड 12वीं जमात के नताइज जारी कर दिए गए हैं। प्री मेडिकल में हफ्सा खान की 1011 नंबर के साथ पहली पोजीशन, जबकि हुदा सरवर की 1007 नंबर के साथ दूसरी, आमना अजीज ने 1004 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन ली है। आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप में राफिया शुएब जालीवाला 925 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन, अलमास फातिमा और खानसा रजा 902 नंबर्स के साथ मुश्तरका दूसरी पोजीशन पर रही। होम इकोनॉमिक्स ग्रुप में अस्का इमरान ने 973 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली। खुसूसी उम्मीदवारों में हमाद अली ने 1004 नंबर लेकर पहली पोजीशन ली है।
آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ کراچی انٹر بورڈ 12ویں جماعت کے نتائج جاری ہو گئے ہیں، اعلان کر دیا گیا ہے، جس حوالے سے پری میڈیکل میں حفصہ خان کی 1011 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن ہے، جبکہ ہدا سرور کی 1007 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن، آمنہ عزیز نے 1004 نمبر لے کر تیسری پوزیشن لی ہے۔ آرٹس پرائیویٹ گروپ میں رافیہ شعیب جالی والا کی 925 نمبر کے ساتھ پہلی پوزیشن، الماس فاطمہ اور خانسہ رضا 902 نمبرز کے ساتھ مشترکہ دوسری پوزیشن پر رہی۔ ہوم اکنامکس گروپ میں ازکا عمران نے 973 نمبر سے لے کر پہلی پوزیشن لی ہے۔ خصوصی امیدواروں میں حماد علی نے 1004 نمبر لے کر پہلی پوزیشن لی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی انٹر بورڈ 12ویں جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے تعلیم کے شعبے میں بھی تیزی سے اپنی جگہ بنانا شروع کر دی ہے، جبکہ جہاں جدید ٹیکنالوجی طلبہ کے سیکھنے، تحقیق اور تخلیقی صلاحیتوں کو نیا انداز دے رہی ہے۔ اسی حوالے سے آئی روٹس کالج میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ کو اے آئی کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال سے آگاہ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں دعا شکیل پراچا سے۔ جی دعا، آگاہ کیجیے گا۔ میں اس وقت آئی روٹس کالج میں موجود ہوں، جہاں پر ایک سیمینار کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پہ اے آئی کے رول کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے ایجوکیشن کے اندر مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں کی کوآرڈینیٹر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ آج جو سیمینار رکھا گیا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، پیچھے کیا مقصد ہے اس کا، اے آئی کے حوالے سے کیا سیمینار ہے، تھوڑا سا بتائیے گا اس کے بارے میں۔ جی، سب سے پہلے جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک انڈسٹریل ریولیوشن کے طور پر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پہ اور انسان کی زندگی کے ہر ایریا کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایجوکیشن کے اندر ہمیں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے اے آئی کو لیتے ہوئے، جس سے آگے چل کر ہمارے بچے جو ہے وہ اس کے لیے پریپیئر رہیں، جو اے آئی سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے پاس دور آنے والا ہے، اس کے لیے بچوں کو ویل پریپیئر کر کے بھیجا جائے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کون سے ایریاز میں کس طریقے سے اے آئی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے اے آئی کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ اسکرین ٹائم کی زیادتی کی وجہ سے پہلے بھی بچوں میں آٹزم اور اس طرح کی بیماریاں بھی آ رہی ہیں، تو یہ ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے۔ جب بھی کوئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آتی ہے تو اس کے کچھ پروز ہوتے ہیں اور اس کے کچھ کونز ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں اس کو میکسیمائز کر سکیں اور جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اس کو منیمائز کر سکیں۔ یہاں پر ہم اسی کے اوپر ڈیٹیل میں بات کر رہے ہیں اور اس کی ریفارمز کو کمپلیٹ کر آگے بھیجیں گے۔ جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کی کوآرڈینیٹر موجود تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ آئی روٹس کالج میں آج جو سیمینار رکھا گیا ہے اے آئی سے متعلق، ان کا یہی مقصد ہے کہ اے آئی کس طرح جو ہے اوور کم کر رہا ہے مختلف انڈسٹریز کے اندر، ٹیکنالوجی جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے، تو ایجوکیشن کے اندر بھی کس طرح اے آئی مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اس حوالے سے یہاں پہ سیمینار رکھا گیا ہے، جہاں پہ اسی متعلق جو ہے وہ بات بھی کی جائے گی۔ جی، سندھ حکومت اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان خصوصی بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے معاہدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر نگرانی حکومت سندھ اور آغا خان یونیورسٹی کے درمیان خصوصی افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سندھ حکومت اور آغا خان یونیورسٹی کا خصوصی افراد کے لیے جامع اور معیاری تعلیم کے فروغ پر اتفاق، ہر بچے کو بلا امتیاز معیاری تعلیم اور ترقی کے مساوی مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خصوصی افراد کے لیے جامعہ تعلیمی نظام کے قیام کو سماجی ترقی میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ معاہدے کے تحت آغا خان یونیورسٹی میں اسپیشل ایجوکیشن نیٹرز یونٹ قائم کیا جائے گا۔ SEN یونٹ اساتذہ کی تربیت، تحقیق، پالیسی سازی اور خصوصی تعلیم میں جدت کا مرکز بنے گا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ یہ معاہدہ محض ایک دستاویزات نہیں بلکہ خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے اسٹریٹجک شراکت داری ہے۔ آغا خان یونیورسٹی کے صدر ڈاکٹر سلیمان شہاب الدین نے خصوصی افراد کے لیے مساوی تعلیمی مواقع اور معاشرتی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دیا اور کہا کہ آغا خان یونیورسٹی سندھ حکومت کے ساتھ مل کر جامعہ تعلیمی نظام کے فروغ کے لیے کردار ادا کرے گی۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालकान की तफसीली जायजा मीटिंग। पीएसएल 11 के कामयाब इनाकात का जायजा लिया। मीटिंग में पीएसएल सीजन की तैयारियों पर भी गुफ्तगू की गई। पीएसएल के 12वें सीजन की विंडो प्लेइंग कंडीशन, डायरेक्टर साइनिंग और रिटेंशन पर जल्द वर्कशॉप मुनक्कद होंगे। मीटिंग के शुराका ने 11वें सीज़न में आने वाली तब्दीलियों का बगौर जायज़ा लिया, जबकि 11वें सीज़न में होने वाले 44 मैचेस में क्रिकेट के मयार का भी जायज़ा लिया गया। शुराका ने सख्त हालात में पीएसएल मुनक्कद करवाने पर चेयरमैन पीसीबी और उनकी टीम को दाद दी और मीटिंग में ऑफ सीज़न और प्री सीज़न में फैंस के लिए मुतअद्दिद सरगर्मियों पर भी गुफ्तगू हुई। पीएसएल और तमाम 8 फ्रेंचाइजीज के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंडाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। पीएसएल के गवर्निंग कौंसिल का अहम इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुनक्कद होगा। गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग की जगह और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। महकमा खुराक में खरबों की करप्शन स्कैंडल में मुलविस करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। उमरकोट जिला के एक और फूड सुपरवाइजर को मुअत्तल करके रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। महकमा खुराक सिंध ने सरकारी गोदामों से गंदम के खुर्दपुर के खरबों रुपए के मेगा स्कैंडल के बाद मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। महकमा खुराक उमरकोट के फूड सुपरवाइजर को मुलाजमत से मुअत्तल करके डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ऑफिस उमरकोट में रिपोर्ट करने का हुक्म देकर OSC बना दिया गया। समंदर में तूफान का खतरा। महकमा फिशरीज ने माहीगिरों को समंदर के गहराई में जाने से रोक दिया। महकमा लाइव स्टॉक फिशरीज सिंध ने माहीगिरों के लिए हंगामी अलर्ट भी जारी कर दिया। 1 और 2 अगस्त को माहीगीर गहरे समंदर का रुख करने से मुकम्मल गुरेज करें। तर्जमान महकमा फिशरीज सिंध का कहना है कि यह फैसला PDMA के जारी करदा अलर्ट को मद्देनजर रखकर किया गया है। महकमा फिशरीज ने माहीगिरों को मोहतात रहने की हदायत कर दी है। मछली के शिकार पर जाने वाले कश्तियां को भी फौरी वापस बुलाने की हदायत की गई है। सिंध हुकूमत का सादसा के तकर्रुर तबादले के लिए बनाया गया ई-पोर्टल भी सवालात की जद में आ गया। गोश्त करार दिए कि एक उस्ताद की दोबारा तैनाती ने महकमा स्कूल तालीम में शफाफियत पर नए सवालात खड़े कर दिए। महकमा स्कूल तालीम में 2025 में भर्ती होने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर मोहम्मद तलहा की तैनाती गवर्नमेंट प्राइस प्राइमरी स्कूल 12L औरंगी टाउन में की गई थी, लेकिन वो मुसलसल गैर हाजिर रहे, जिसके बायस इंतजामिया ने शिकायत पर सूबाई वजीर तालीम ने अक्टूबर 2025 में 3 रुकनी कमेटी बनाई। कमेटी ने 4 नवंबर 2025 को प्राइमरी स्कूल टीचर महकमा तलहा को ड्यूटी चोर गोश्त करार दिया और डायरेक्टर ऑफिस कराची रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर ऑफिस जाना ही छोड़ दिया और मुसलसल गैर हाजिर रहे। आदि गोश्त टीचर को अब दोबारा गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल बैतुल फिरदौस औरंगी टाउन तैनात कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुमा को कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान रहा। बैंकिंग, ऑटो सेक्टर और फर्टिलाइजर कंपनियों के बेहतर माली नताइज के सरमायाकारों के एतमाद का मजबूत हुआ है। माहिरीन स्टॉक मार्केट के मुताबिक बैंकिंग, ऑटो सेक्टर और फर्टिलाइजर कंपनियों के बेहतर माली नताइज ने सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत किया, जिसके बायस मार्केट में खरीदारी का रुझान बरकरार रहा। मार्केट के इख्तिताम पर इंडेक्स मजमूई तौर पर 540 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,76,094 पॉइंट पर बंद हुआ। आज के कारोबारी सेशन में मजमूई तौर पर 563 कंपनियों ने शेयर्स के लेन देन का कारोबार किया, जबकि 24 अरब रुपए से जायद मालियत के 87 करोड़ से जायद शेयर का कारोबार भी रिकॉर्ड किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में फिर इजाफा। फी तोला सोना 3,000 रुपये महंगा होकर 4,30,000 रुपये से तजावुज़ कर गया। आलमी मार्केट में सोना $30 महंगा होकर
$4,080 फी औंस पर पहुंच गया। इस इजाफे पर मुकामी सराफा मार्केट में फी तोला सोना $3,000 महंगा हो गया, जिससे फी तोला सोने की कीमत $4,30,436 हो गई। साथ ही 10 ग्राम सोना $2,572 महंगा, कीमत $3,69,029 हो गया। फी तोला चांदी $89 इजाफे से $6,294 पर पहुंच गई। शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद और मरतूब। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 64% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया। मौसम का अहवाल जानते हैं रिमशा इस्माइल से। जी रिमशा, आगाह कीजिएगा, क्या मौसम की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर कायद में आज मतला जो है वो दिन भर जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद और मरतूब रहा, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो शहर कायद में 36.2 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त भी अगर हम बात कर लें शहर कायद में दर्जा हरारत की तो इस वक्त जो है वो 33 डिग्री है, जबकि अगर हम बात करें गर्मी की शिद्दत की तो वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री जो है इस वक्त ज़्यादा महसूस की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत आज 29 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की अगर हम बात कर लें महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कल की अगर हम बात कर लें तो दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जो है वो रह सकता है। जबकि इस वक्त भी हवाओं की रफ्तार जो है वो शहर कायद में जुनूब मगरिब सिम से जो है वो 18 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब आज दिन भर जो है वो 64% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के ज़ायद तनासुब के बाइस शहर कायद में आज भी जो है वो हब्स की कैफियत बरकरार रही। जबकि अगर हम बात कर लें बारिशों के हवाले से तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इम्कान है कि शहर कायद में जो है वो बूंदाबांदी हो, जबकि कल और परसों जुम्मे और हफ्ते और इतवार को जो है वो शहर कायद में हल्की सी दरमियानी शिद्दत की बारिश का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद जो इम्कान है कि शहर कायद में अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है और मौसम जो है वो खुशगवार होने का इम्कान भी जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो जारी किया गया है। जी, मैट्रिक पास तलबा के लिए कॉलेज में दाखिला भी इम्तिहान बन गया। ऑनलाइन दाखिला फॉर्म जमा कराने के बावजूद तलबा और वालिदैन घंटों कॉलेज के बाहर इंतजार करने पर मजबूर हैं। कॉलेज में एडमिशन के दौरान कहीं मार्कशीट तो कहीं दीगर दस्तावेजात मांगी जा रही हैं। हद तो ये है कि तस्वीर की कटिंग के लिए कैंची तक बच्चों और वालिदैन से मंगवाई जा रही हैं। आखिर तलबा को दाखिला मिल रहा है या उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। दाखिला फॉर्म ऑनलाइन मगर मुश्किलात अब भी ऑफलाइन। तालीम के दरवाजे पर सहूलत नहीं, सिर्फ इंतजार ही इंतजार। कैंची तक वालिदैन से मंगवाई जा रही है। आखिर ये कैसा इंतजाम? दाखिला लेने आए तुलबा मगर इम्तिहान इंतजामात का दे रहे हैं। 10वीं जमात पास करने वाले तुलबा बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद लिए कॉलेज पहुंचे, लेकिन दाखिले का अमल उनके लिए मुश्किलात का सबब बन गया। सुबह से महमूदाबाद कॉलेज के बाहर तुलबा और वालिदैन की लंबी कतारें लगी दिखाई दी, जहां शदीद गर्मी में घंटों इंतजार करना उनकी मजबूरी बन गया। वालिदैन का कहना है कि बच्चों के ऑनलाइन दाखिला फॉर्म पहले ही जमा हो चुके हैं। इसके बावजूद कभी असल मार्कशीट, कभी तस्वीर और कभी दीगर दस्तावेजात तलब की जा रही हैं, जिससे दाखिला अमल गैर जरूरी तौर पर तवील होता जा रहा है। अभी इनकी जो थी मार्कशीट ओरिजिनल हमारे पास नहीं थी, तो फिर कह रहे हैं कि आप फिर घर जाएं फिर लेके आए। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप बच्ची का कर लें, वो हम ले आएंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं कि अभी हम नहीं कर सकते, अब जब तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लाएंगे। अब आप हमें बताएं यहाँ से फिर हम धक्के खा के बहादराबाद जाएं। वालिदैन ने इंतजामात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तस्वीर काटने के लिए कॉलेज में कैंची तक मौजूद नहीं और बच्चों या वालिदैन से कहा जा रहा है कि वो खुद कैंची लेकर आएं ताकि तस्वीर फॉर्म पर लगाई जा सके। उनका कहना है कि अगर बुनियादी सहूलियात ही दस्तयाब नहीं तो तुलबा को सहूलत कैसे मिलेगी। बच्ची के डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे और एक वालदा की फोटो कापी थी, मेरी नहीं थी, उसके उन्होंने बोला कि वो भी करवा के लेके आओ। वो करवा के लेके आए तो बोले सीजर लेके आओ, अब तस्वीरें भी काट के लगाओ। असल में ये जो प्रोसेस था इनको पहले बताना चाहिए था। बच्ची इनको मालूम नहीं है, फर्स्ट टाइम में ये कॉलेज ज्वाइन कर रही हैं। अगर इनको ये पहले बता देना तो बच्ची अपने घर से तैयारी कंप्लीट करके आती है, इनको ये मसला नहीं होता। तुलबा भी इस सूरत हाल से नाला दिखाई दिए। उनका कहना है कि मार्कशीट लेने के लिए भेज देते हैं तो कभी कोई सर्टिफिकेट, धूप में ख्वार हो रहे हैं। आज इन्होंने मुझे टाइम दिया कि आप 10 मिनट हैं, आप जाएं। मैं धूप में गई, वहाँ बहुत आगे थोड़ा सा
میں وہاں آئی. اس کے بعد پھر میں نے سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی نکلوائی. تو بس یہ ہے کہ اندر اب کوئی بچہ ایسا ہوگا جس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, اس کے ساتھ ایکسٹرا جانے کی اجازت نہیں ہے. طلبہ اور والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ داخلہ عمل کو منظم، شفاف اور تیز بنایا جائے. تمام ضروری دستاویزات کی فہرست پہلے سے فراہم کی جائیں اور بنیادی سہولیات کو یقینی بنایا جائے تاکہ داخلہ لینے آنے والے طلبہ کو غیر ضروری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں. اوکرا نے اگست کے لیے ایل پی جی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے. سرکاری قیمت 254 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اوکرا نے ایل پی جی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, اضافہ کر دیا ہے, جبکہ 13 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے. سرکاری قیمت 254 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ اوکرا نے 13 روپے فی کلو بڑھا دی ہیں پرائز, جبکہ سرکاری قیمت جو ہے وہ 254 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے. مزید اسی حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں کاوش میمن سے. جی کاوش, بتائیے گا کہ اوکرا نے پھر سے ایل پی جی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. دیکھیں, اوگرا نے عوام پر گیس بم گرا دیا ہے اور فی کلو سرکاری قیمت میں 13 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی سرکاری قیمت اب 241 روپے سے بڑھ کر 254 روپے فی کلو ہو چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بات کی جائے گھریلو سلینڈر کی تو اس کی قیمت میں 152 روپے کا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد نئی قیمت 3001 روپے ہو چکی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کمرشل سلینڈر کی قیمت میں 585 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور قیمت 11,546 روپے تک پہنچ چکی ہے. اب اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ اوگرا نے تو سرکاری قیمت 254 روپے مقرر کی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ 13 روپے اضافے سے قبل بھی جو اوگرا کے نرخ تھے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر تھا, اور شہر میں ابھی بھی جب 254 روپے اوگرا نے قیمت مقرر کر دی ہے, اس کے باوجود دیکھنے کی سرکاری قیمت کی وائلیشن ہے اور شہر میں 350 روپے سے زائد قیمت پر ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے, یعنی کہ سرکاری قیمت لگ بھگ 100 روپے مہنگی ایل پی جی بیچی جا رہی ہے.